हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि पीएम आवास योजना रे राज्य को आसिब 5 लाख घर। प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं पंचायत राज मंत्री बड़ बयान। वर्षा दिन पर मिलिब प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर। प्रथम किस्ती रे राज्य को आसिब 5 लाख घर। चिठा प्राय प्रस्तुत हो सारी। घरे बापा और 2 पुओ रही जदि सेमाने अलगा रोथिबे तांकु मध्य घर देवाकू योजना करुछंती सरकार। मंत्री सूचना अनुसार भारतीय जनता पार्टी तार संकल्प पत्र रे 15 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना जोगाई देवाकू उल्लेख करिछि। एसीसी तालिका रे 1,20,000 रहितिबा कहिसंती मंत्री। केंद्र तरफरु प्रथम किस्ती रे राज्य को 5 लाख घर मिलिछि। आगामी दिन रे एही घर को योग्य हिताधिकारी मानकू दिया जिवो। परवर्ती खबरटी हेउछि 2024 बजेट रे केंद्र कर्मचारी मानकू मिलिपारे खुशी खबर। शेष दरमार 50% मिलिबो पेंशन। 2024 बजेट रे केंद्र कर्मचारी मानकू मिलिपारे खुशी खबर। एनपीएस अनुसार केंद्र सरकार अधीन रे काम करुथिबा कर्मचारी को सेमानकर शेष दरमार 50% अर्थ पेंशन आकार रे मिलिबो। केंद्र अर्थ मंत्रालय एने योजना करुछि। मुख्यतः पेंशन प्रदान बेले देखा देउथिबा विभिन्न समस्यार समाधान लगी केंद्र सरकार पूर्व पेंशन स्कीम बदल रे एनपीएस बा नेशनल पेंशन स्कीम अनुसार यह लागू करि पारंती। तेणु यह बाद एनपीएस स्कीम अनुसार जो मैंने 25 रु 30 वर्ष लगी यह योजना रे निवेश करिथिबे सेमानकु भल रिटर्न मध्य मिलिबार सुजोग रहिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य रे काया मिलाउछि डेंगू रोग। राज्य में एवं बढ़ुची डेंगू आक्रांत मानकर संख्या। आज सुधा 488 जन डेंगू पॉजिटिव चिन्हट होती। एजाए मोट 35,470 टेस्टिंग होईछि। खोर्धा जिले में सर्वाधिक 130 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। गतकाली 33 जन डेंगू पॉजिटिव चिन्हट होती। वर्षा ऋतु आसुथिबारु राज्य में मैलेरिया बढ़ी जाउछि। गतकाली मुख्य शासन सचिवंकर अध्यक्षतार हाई लेवल मीटिंग होइथिला। सबु विभागर सचिव माने उपस्थित रहिथिले। सबु विभाग को सतर्क रहिबा सहित मार्गदर्शिका जारी कर जाइछि। मशा वंश वृद्धि को रोकाजिबा पई आवश्यक पदक्षेप नेबाकू निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि ससुर घरे समय बिताइबा पई मिलिब छुट्टी। कर्मचारी मानकर पई स्वतंत्र छुट्टी घोषणा कला एही राज्य। आसामर सरकारी कर्मचारी मानकर पई आसीछि बड़ खुशी खबर। सेमाने एबे पाइबे अतिरिक्त छुट्टी। कर्मचारी मानकर पई स्वतंत्र अवकाश योजना घोषणा करिसंती एही राज्य सरकार। जेउथि पई निजर पिता माता और ससुर घर लोकंकर सहित समय बिताई पारिबे। एही योजनार उद्देश्य पारिवारिक संबंध को दृढ़ करिबा और कर्मचारी मानकु निजर परिवार सहित समय बिताइबार सुजोग प्रदान करिबा। आसाम सरकार निजर कर्मचारी मानकु पिता माता बा सासु ससुरंकर सहित समय बिताइबा पई नवेम्बर रे 2 दिनर स्वतंत्र आकस्मिक छुट्टी घोषणा करिसंती। परवर्ती खबरटी हेउछि आसंता 15 तारिख पर्यंत राज्य में कां भां वर्षा। लघुचाप प्रभाव में 18 तारिखरु प्रबल वर्षार संभावना। आसंता 15 तारिख पर्यंत राज्य में कां भां वर्षा हेबार संभावना रही। 17 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा नियंटिया रहिबो। 17 रे लघुचाप सृष्टि हेबो। यार प्रभाव में 18 तारिखरु राज्य में वर्षा बढ़िबो। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एही पूर्वानुमान करिसंती। से पूर्वानुमान करिसंती 17 तारिख भितरे कलाहांडी बलांगीर मयूरभंज सुंदरगढ़ और संबलपुर में मोट 60 रु 80 मिलीमीटर वर्षा हेबो। गंजाम गजपति और सोनपुर में 40 रु 50 मिलीमीटर वर्षा होई पारे। तेबे 15 और 16 तारिख बेलू पूर्व पश्चिम ट्रफ सृष्टि होई पारे। यह पूर्व भाग उत्तर बंगोपसागर पर्यंत लंबिबार संभावना रही। तेबे 18 तारिख पर भल वर्षा रहितबारु रुआ और बेउषण पई चाषी प्रस्तुत रुहंतु बोली डॉक्टर पशुपालक कहिसंती। परवर्ती खबरटी हेउछि बदलिब ओडिशार चित्र। 27टी प्रकल्प को मिलिला अनुमोदन। सृष्टि हेब 19,364 संभाव्य नियुक्ति।
ରାଜ୍ୟରେ 5,992.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ 26ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 26ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ 130ତମ ବୈଠକରେ ଇସ୍ପାତ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆଇଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ ଓ ପୁରୀ ଆଦି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୋଟ ନିବେଶ ପରିମାଣ 5,992.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 19,364 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିବାହ ଋତୁରେ ଅଚାନକ ହ୍ରାସ ହେଲା ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ ଏବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟରେ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦର ହ୍ରାସ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଆକଳନ ଏବେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ଏବେ ଉଚ୍ଚା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରରେ ସେପରି ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। 10 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 73,190 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 67,090 ଦରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ତେବେ ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ହେବା ପଛରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବଜାର ଦର ଓ ଡଲାରର ସ୍ଥିରତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚୀନ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଦ୍ୟ ରୁଷ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଭାରତ ରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ରୁଷ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବା କ୍ଷଣି ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଓ ରାଜକୀୟ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ ହମଲା ପରେ ଏହା ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମସ୍କୋ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକା ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ନଜର ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ୱେବସାଇଟ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନି। ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିଜସ୍ୱ ୱେବସାଇଟ୍। ବହୁଦିନ ହେବ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ RKS ସଦସ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ ଅପଡେଟ୍ ହେଉନି। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅନଲାଇନ୍ OPD ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଜସ୍ୱ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ କାମ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ରାମ ସେତୁର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇସ୍ରୋ ରାମ ସେତୁର ବିସ୍ତୃତ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ନାସାର ICSat-2 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଥିବା ରାମ ସେତୁର ବିସ୍ତୃତ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଇସ୍ରୋ। ରାମ ସେତୁ ଆଡାମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସେତୁ ଭାରତର ଧନୁଷକୋଡ଼ିରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତଲାଇମନାର ଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଇସ୍ରୋର ଯୋଧପୁର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନ୍ୟାସନାଲ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟରର ଗବେଷକମାନେ ନାସାର ICSat-2 ସାଟେଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲେଜର କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଥିବା ଆଡାମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ର 99.8% ଅଂଶର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଥିବା ସେତୁର ସର୍ଭେ କରିବା କଷ୍ଟକର ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ସିଜିନ୍ର 13 ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳକୁ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଆଟଲାସ୍ ବା ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ସିଜିନ୍ 13ର ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପଖାଳକୁ ସୁପର ଫୁଡ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପଖାଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପାଦେୟତାକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 1,34,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ। ଆବେଦନ ବୟସ ସୀମା 43କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବୟସ। ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରୁ କରୁ ଯୁବପିଢ଼ିର ଆବେଦନ ବୟସ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ପରେ ବି ବେକାର ବସୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆବେଦନ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଏସ୍ସିବି ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 42କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା 33ରୁ 45 କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ବୟସ ସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ 43 କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଗୋଆରେ ବୟସ ସୀମା 45 ବର୍ଷ ରହିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।